स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्नेर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता या सर्वविद्यास्वरूपां शारदां प्रणमाम्यहम्। नमस्ते यतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय शामिने तापहारिणे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम काली काली महाकाली कालिके तापहारिणी धर्म अर्थ मोक्षदे देवी नारायणी नमोस्तुते। আমরা এখন গীতা চ্যানেলের মধ্যে যাব। আপনারা সবাই যার যার কাছে গীতা বই আছে গীতা বই হাতে নিন। গীতা বই হাতে নিন। গীতা বই হাতে নিয়ে গীতার 12 নম্বর অধ্যায় আপনারা বের করবেন, কেননা গতকাল জন্মাষ্টমী গেছে, ভগবানের শুভ জন্মতিথি গেছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের। আজ আমরা সেই ভগবানেরই বলা কথা, যে উপদেশ দিয়ে গীতা এই বর্তমান সময়ে কলিযুগে যেটা সবথেকে বেশি প্রয়োজন ভক্তি, সেই ভক্তি যোগে যাব দ্বাদশ অধ্যায়। আপনারা সবাই আমার সঙ্গে সঙ্গে বলবেন। এই চ্যান্টিংটা কেমন করে হবে, আমি বলবো, বলে আমি থেমে যাব, এবার তখন আপনারা ঠিক একইভাবে বলবেন, তাহলে চ্যান্টিংটা ভালো হয়। ঠিক আছে? আপনারা শুনুন, যেই আমি প্রথমটা বললাম বলে আমি একটু থামবো, তারপরে আপনারা বলবেন, আবার আপনাদের বলা শেষ হলে আমি বলব, এইভাবে। ওম শ্রী পরমাত্মনে নমঃ। अथ द्वादशोऽध्यायः भक्तियोगः। अर्जुन उवाच আমরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করি, যেই সুরে প্রণাম মন্ত্রটা বলা হয় ঠিক সেই সুরে এই চ্যান্টিং, গীতা চ্যান্টিং হয়। প্রণাম মন্ত্রটা কেমন আমি বলছি, আমি বলার পর আপনারা বলবেন। ওম বসুদেব সুতং দেবং कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्तास्तं पर्युपासते ये चाक्षरम् अवक्तव्यं तेषां के योगवित्तमा।
श्रीभगवानुवाच मया विश्य मनो जे मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेता ते मे युक्ततमा ये तत्क्षणम् अनिर्देशम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्तं च कुटस्थमचलं ध्रुवम् संयमेन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः क्लेशाधिकतरो तेषाम् अव्यक्तसक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्यमत्पराः अनन्यनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता नित्यो संसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मया वेशितचेतसाम् मयैव मन आधस्य मयि बुद्धिं निवेशय निवशिष्यसि मयैव अत ऊर्ध्वं न संशयः अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगिना तथा मामिच्छन्तुं धनञ्जय अभ्याससमर्थोषि मत्कर्मो परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि अथैतत्पश्यक्तोषि कर्तुं मद्योगमाश्रिता सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागः त्यागात् शान्तिरनन्तरम् अधिष्ठा सर्वभूतानां मैत्रकरुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखसमी सन्तुष्टः सततं योगी
जतात्मादिरनिश्चयः मया पीता मनोबुद्धि इमद्भक्ता समे प्रियाः यस्मान्नोद्विजते लोकान्नोद्विजते च हर्षमर्षभयद्वेगै मुक्तयशा च मे प्रियाः अनपेक्षा शुचिर्दक्षा उदासीना गतर्वथः सर्वारंभ परित्यागी जो मद्भक्ता समे प्रियाः यो न हृष्यति न देष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान समे प्रियाः समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समसंगविवर्जिताः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्ट येन केनचित् अनिकेता स्थिरमतिः भक्तिमान समे प्रिया तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्ट येन केनचित् अनिकेता स्थिरमतिः भक्तिमान मे प्रिय नराः ये तो धर्मामृतमिदं यथार्थं पर्युपासते श्रद्धानामत्परो मां भक्तास्तेतीव मे प्रियः ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशोऽध्यायः। ओम शांति शांति शांति। আমরা বললাম গীতার দ্বাদশ অধ্যায় ভক্তি যোগ। যেই ভক্তি যোগ এই কলিযুগের জন্য সবথেকে প্রয়োজনীয়। ঠাকুর এই ভক্তিযোগ সম্বন্ধে কি বলেছিলেন, যে কলিতে নারদীয় ভক্তি, অর্থাৎ নারদীয় ভক্তিটা কি আমরা সবাই শুনি, এটা সবার পরিষ্কার ধারণা অনেকেরই নেই। নারদ ঋষির জীবনী যদি আপনারা পড়েন বা জানেন, দেখবেন নারদ ঋষি নারায়ণের একনিষ্ঠ ভক্ত। তো নারায়ণকে যাতে কখনো ভুলে না যায় সেজন্য সে সর্বক্ষণ নারায়ণের নাম করতে থাকে, নারায়ণ নারায়ণ করতে থাকে। আর সেই সঙ্গে নারায়ণের গুণকীর্তন করা বলে, সেটাকে নাম গুণকীর্তন। ঠাকুর এটা বলছেন, কথামৃততে আছে যে নারদ ঋষি নারায়ণের নাম গুণকীর্তন করেন। এবং নারায়ণ আর একটা কাজ কী করেন, তিনি কখনো নিজের ইচ্ছায় কিছু করছি এই ভাবটা রাখেন না।
সর্বদা নারায়ণের ইচ্ছাতে হচ্ছে, সর্বদা নারায়ণের ইচ্ছাতে হচ্ছে এই ভাবটা রেখেই উনি কর্ম করেন। তো সুতরাং এতে কি হয়, মনের ভিতরে অহংকার বা গর্ববোধ এগুলো আসে না। জানেন, শুদ্ধ পবিত্র ভক্তি হিংসা, বিদ্বেষ, অহংকার, লোভ, লালসা এগুলোর জন্য নষ্ট হয়ে যায়। তো তাই নারদ এমন একটা পথ অবলম্বন করে চলে যে যেই ভক্তির মধ্যে কোনো রকম হিংসা, বিদ্বেষ ভাব, লোভ, লালসা, প্রলোভন, তারপরে অহংকার, গর্ব এগুলো আসে। তাই এই যে শুদ্ধ পবিত্র ভক্তি, যেটাকে পরা ভক্তি বলে, এইটা হলো নারদের ভক্তি। তাই কলিযুগে এই শুদ্ধ ভক্তির দ্বারাই ভগবানকে লাভ করা যায়। তো এই শুদ্ধ ভক্তি নিতে গেলে কি করতে হয়? আগে ছিল জানেন, এই জপের জন্য অনেক নিয়ম কানুন বেঁধে দেওয়া হতো। কুলগুরুরা যে দীক্ষা দিত, জপের অনেক নিয়ম কানুন বেঁধে দিত। কিন্তু এখন মহাপ্রভু শ্রী চৈতন্যদেব আসার পর থেকে, আর বিশেষ করে রামকৃষ্ণদেব আসার পরে, এইসব প্রার্থনা, জপ এগুলো খুবই সহজ হয়ে গেছে। সারদা মা তো আরও সহজ করে দিয়ে গেছে। তো সুতরাং এখন বলছে হরিনাম করার জন্য 24 ঘন্টা হরিনাম করা যায়, স্থান, কাল, পাত্র এর কোনো বিচার না করে। আপনি সব সময় ভগবানের নাম করতে পারেন, কিন্তু সেটা মনে মনে। যখন কেউ থাকবে না তখন উচ্চারণ করে করে করবে। শুধু আপনি আছেন, ঠাকুরের সামনে বসে আছেন, উচ্চারণ করে করে করছেন, কিন্তু সবার সামনে মনে মনে জপ করতে পারে। অনেকের আবার মনে মনে জপ করে তখন ঠোঁটটা একটু একটু নড়ে, সেটাও ঠিক আছে, কিন্তু শব্দ যাতে না বেরোয়। আমি যখন বেলুড় মঠে ছিলাম তখন ব্রহ্মচারী অবস্থায় জয়েন করেছি। তো আমাদের একজন খুব বয়স্ক মহারাজ, তিনি এখন বেঁচে নেই, তিনি আমাদের ক্লাস নিতেন লীলা প্রসঙ্গ। তিনি আমাদেরকে বলেছিলেন যে তোমরা কাজের মধ্যে জপ করার অভ্যাস করবে। কিভাবে করবে? মনে মনে জপ করবে, বা ঠোঁট একটু হালকা হালকা নড়তে পারে, কিন্তু শব্দ যাতে না হয়। কিন্তু জপ করবে, কাজের সময় অন্য কোনো চিন্তা করবে না, বা অন্য কোনো দিকে মন দেবে না, কারোর সঙ্গে কথা বলবে না। জপ করতে করতে কাজ করলে কাজটা খুব ভালো হয় এবং শুদ্ধ পবিত্র হয়। এটা বাবুরাম মহারাজ বলতেন, স্বামী প্রেমানন্দজি মহারাজ। বাবুরাম মহারাজ বলতেন ফুলের মালা যখন গাঁথবে তখন জপ করতে করতে মালা গাঁথবে, তাহলে ওটা ফুলের মালার সঙ্গে জপমালা হয়ে গেল। মানে জপ, যতবার তুমি ফুলের একটা করে ফুল দিচ্ছ ততবার একটা করে ভগবানের নাম উচ্চারণ করছো, তাহলে কি হলো? সেটা জপমালাতে পরিণত হলো। তো সেই কারণে বাবুরাম মহারাজ এটা বলতেন। আমাদের বেলুড় মঠে একটা নিয়ম আছে, আমাদের কি করতে হতো ব্রহ্মচারীদের, প্রতিদিন সকালবেলা টিফিন খাওয়ার পরে আমাদের সবজি কাটতে হতো। ঠাকুরের ভোগের সবজি, সাধু ব্রহ্মচারীরা খাবে সেই সব সবজি, অনেক ব্রহ্মচারীরা মিলে আমরা, আমাদের বলা হতো নবাগত ব্রহ্মচারী। তো আমাদের ডিউটি এটা থাকতো 1 ঘন্টা সবজি কাটা। আচ্ছা, আবার আমাদের ঠাকুরের ভোগের চাল বা বিশেষ দিনে অনেক পায়েস হবে, সেই ভোগের চাল বেছে দিতে হতো। কিন্তু নিয়ম হলো ওই সময় একজন বসে বসে কিছু পাঠ করবে, হয় মায়ের কথা পড়বে, নয় স্বামীজির কথা পড়বে, নয় ঠাকুরের কথা পড়বে। সেটা শুনতে শুনতে কাজ করতে হবে, কথা বলতে পারবে না কারোর সঙ্গে। আর যদি পাঠ কেউ না করলো তাহলে চুপচাপ বসে বসে জব করতে করতে কাজ করতে হবে, কেউ কারোর সঙ্গে কথা বলবে না। কারণ আমাদের বলে দেওয়া হতো যখন ঠাকুরের জিনিস আমরা করছি বা বড় বড় সিনিয়র মহারাজরা খাবেন, সবজি কাটছি, চাল বাচ্ছি, ডাল বাচ্ছি, সেই সব সময় কথা বললে কি হয় জানেন? আমাদের মুখে কথার সঙ্গে অনেক সময় কি হয়, থুতু আসে, কিংবা মুখের থেকে এই যে কথার মধ্যে দিয়ে যেগুলো আসছে বাইরে, সেগুলো ওর মধ্যে পড়া নিষেধ। এমনও নিয়ম আছে জানেন, মুখে মাস্ক লাগিয়ে করতে হয়। আমি দেখেছি অনেক জায়গায় দেখবেন ভোগের সময় যেমন যাত্রা শুরু করে দেয় ভোগের ঘরে, হ্যাঁ, এটা একদম অনুচিত।
অনেক সময় মায়েরা ভোগ রান্না করে, ভোগের ঘরে যাত্রা শুরু হয়ে যায়, এমন কথাবার্তা বলতে থাকে নন স্টপ, এগুলো অপরাধ। ভোগের সময় বরঞ্চ মুখে মাস্ক বেঁধে ভোগ রান্না করতে হয়, এইরকমও নিয়ম আছে। কোনো কথা বলতে নেই। যখন আপনারা ভোগের সবজি কাটবেন, ঠাকুরের ভোগের জন্য কোনো কাজ করবেন, যতটা সম্ভব চুপ থেকে করবেন। হয় জপ করতে করতে করবেন, না হলে কেউ কোনো বই পড়ছে, আমাদের মধ্যে থেকে একজন ব্রহ্মচারী কোনো বই পড়তো বসে বসে, সেটা আমাদের শুনতে হতো। কেউ যদি কথা বলতো বিনা প্রয়োজনে, সঙ্গে সঙ্গে ভান্ডারী মহারাজ এসে তুলে দিত, বলতো তোমাকে কাজ করতে হবে না, চলে যাও। দেখুন এইরকম নিয়ম। সুতরাং ওই জিনিসটা আছে। তাই ওই তখন আমরা শুনেছিলাম যে বাবুরাম মহারাজ বলতেন, এই নিয়মটা বাবুরাম মহারাজের করা, যে যখনই ঠাকুরের কাজ করবে, কোনো কাজ করবে, জপ করবে, মনে মনে জপ করতে করতে কাজ করবে। ভগবানের নাম জপের মধ্যে ভীষণ শক্তি থাকে। সেই শক্তিটা ওই কাজটার মধ্যে যদি কোনো দোষ ত্রুটি থাকে সেটাকে খণ্ডন করে দেয়। জানবেন, মনের ভিতরে যদি কোনো খারাপ চিন্তা বা কোনো অপ্রয়োজনীয় চিন্তা বা কোনো দুশ্চিন্তা করতে করতে কাজ করে, ভগবানের কাজ করছে, তাহলে কি হয়, ওই মনের ভাবটা ওই কাজের মধ্যে মিশ্রিত হয়ে যায়, তাহলে সেই কাজটা দোষে পরিপূর্ণ হয়ে যায়। সেই জন্য আমাদের শাস্ত্রের বিধান যে ভগবানের গান শুনতে শুনতে, না হলে ভগবানের কথা শুনতে শুনতে, না হলে ভগবানের জপ করতে করতে কাজ করতে হয়। এটা হলো নিয়ম। সুতরাং এই অভ্যাস যদি আপনারা করতে পারেন, দেখবেন পরাভক্তি, যেটাকে বলে শুদ্ধা ভক্তি, সেটা মনে চলে আসে। ভগবানের নামের দ্বারাই মন শুদ্ধ পবিত্র হয়েছে। তো এইখানে যে আমরা পেলাম কলিতে নারদীয় ভক্তি, নারদীয় ভক্তির মানে হলো এটাই, যে সব কিছুতে ভগবানের নাম করে চলা। এই কাজটাই দেখুন, মানুষ ভাববে যে সবসময় কি করে ভগবানের নাম করা যায়, এটা সম্ভব নাকি? তাই মানুষের মনে প্রশ্ন আসলো, এটার উত্তর দিয়ে দিলেন, সমাধান করে দিলেন সমস্যাটা শ্রীমা সারদা দেবী। একই কথা বললেন, কিন্তু কি দারুণ করে বললেন জানেন? মায়ের দেখুন কি বুদ্ধি। মা বললেন যে যখন যেটা করবে ঠাকুরকে জানিয়ে করবে, প্রথম কথা। দ্বিতীয় বললেন যখন যেটা খাবে ঠাকুরকে নিবেদন করে খাবে। তৃতীয় বললেন যখন যেখানে যাবে ঠাকুরকে জানিয়ে যাবে, এসে ঠাকুরকে জানাবে। আমরা মায়ের কথা সবাই শুনি, ভাবি কি সুন্দর মা বলেছেন, কিন্তু জীবনে পালন করি খুব কম। এটাই হলো আমাদের সবথেকে বড় দোষ। সুতরাং জানবেন, এই কথাগুলো মা কিন্তু পালন করার জন্য বলেছিলেন, শুধু শোনার জন্য বলেননি। বর্তমান সময়ে জানেন, আমি প্রায় জায়গায় এই কথা বলি, ধর্মটা শুধু বলা এবং শোনার মধ্যে আমরা সীমাবদ্ধ রেখেছি। এটা জীবনে পালন করার মধ্যে আনতে হবে, তা না হলে সেই ধর্ম কোনো কাজে লাগবে না। মায়ের এই কথাটা একটা মহামন্ত্র, এটা যদি আপনারা একটু পালন করেন, আমাদের মনোবিদ্যায় বলছে 3 সপ্তাহ মানে 21 দিন যদি কিছু আপনি এক নাগারে করেন, সেটা আপনার অভ্যাসে পরিণত হবে। 1 মাসও না, কিন্তু মাত্র 21 দিন। 21 দিন এক নাগারে একটা জিনিস করে গেলে সেটা অভ্যাসে পরিণত হয়। আপনারা 21 দিন এই মায়ের এই মন্ত্রটা পালন করুন তো। যখন যেটা করবেন ঠাকুরকে জানিয়ে করবেন বা মাকে জানিয়ে করবেন। যখন কিছু খাবেন মনে মনে ঠাকুরকে নিবেদন করে বা মাকে নিবেদন করে খাবেন। আর যখন যেখানে যাবেন, বাড়ির থেকে বেরোনোর সময় ঠাকুর মাকে জানিয়ে বেরোবেন, আবার বাড়িতে যখন ঢুকবেন তখন ঠাকুর মাকে জানাবেন। করুন তো দেখি। দেখুন মা মানে কত উচ্চস্তরের বুদ্ধি ছিল মায়ের। আমরা যদি ঠাকুরকে জানিয়ে বেরোই, কোথাও যাই,
আমরা যদি ঠাকুরকে জানিয়ে কোথাও যাই তাহলে আমরা নিশ্চয়ই কোনো খারাপ জায়গায় যেতে পারবো না, তাই তো? ঠাকুর মাকে জানিয়ে গেলে আমরা কোথাও কোনো খারাপ বা যেসব জায়গায় যাওয়া উচিত নয় সেই সব জায়গায় যেতে পারবো না, প্রথম। দ্বিতীয়, ঠাকুর মাকে নিবেদন করে যদি খাই, আমরা যেগুলো খাওয়া উচিত নয় বা যেগুলো খাওয়া ঠিক নয় সেগুলো খেতে পারবো না। পারবো কি? ঠাকুর মাকে দিয়ে তো আমাকে নিবেদন করে খেতে হচ্ছে, তাহলে ভালো জিনিসই খেতে হবে যেটা ঠাকুর মাকে দেওয়া যাবে। ভালো জায়গায় যেতে হবে যেখানে ঠাকুর মাকে আমি সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারবো বা আমার সঙ্গে তারা থাকবে। আবার কোথাও গেলে আবার ফিরে আসলে ঠাকুরকে বলে যাওয়া, বলে আসা, তার মানে কি না আমি ঠাকুরের শরণ নিয়ে বেরোলাম, ঠাকুরকে বলে এসেছি, তার মানে বাধা অনেক কেটে, বাধা অনেক দূর হয়েছে। এই মায়ের কত উচ্চস্তরে বা কত গভীর কথা মা বলেছিলেন দেখুন। এই দিনকে পালন করলে আমাদের সারাদিন সেই ভগবানের স্মরণ মননই হয়ে যাচ্ছে। ভালো করে চিন্তা করে দেখুন হচ্ছে কি না। এই দিনকে পালন করলে সারাদিন ভগবানের স্মরণ মননই হচ্ছে। দেখুন, জপ ধ্যান পুজো পাঠ বাদেও আপনারা তো কাজ করেন, সেই সময় ঠাকুরকে মাকে স্মরণ করে করতে হচ্ছে। খাওয়া দাওয়া তো মানুষ করেই, সেই সময় তাদেরকে নিবেদন করে স্মরণ করে খেতে হচ্ছে। নিবেদনের ক্ষেত্রে একটা কথা বলি, এমন নয় এটা ভোগ নিবেদনের মতন নয়। খাবারটা আপনি নিলেন, জাস্ট 1 মিনিট চোখ বুজে একটুখানি মনে মনে ঠাকুর মাকে নিবেদন করা, মনে মনে প্রার্থনা করা যে এটা তোমাদেরকে দিয়ে আমি খাচ্ছি। মা বললেন ঠাকুরকে নিবেদন করে প্রসাদ করে খাবে। যখনই আপনি মনে মনে ঠাকুরকে নিবেদন করছেন সেটা কিন্তু প্রসাদ হয়ে গেল। এবার আর একটা পদ্ধতি বলে দিই, এটা অনেকেই পালন করে আমি দেখেছি, তবুও আপনাদের বলি। কিছু জিনিস যখন খাবেন চেষ্টা করবেন যখন খেতে বসেন হাতটা ধুয়ে বসেন। তো নিজের বাড়ির কথা বলছি না, ধরুন কোথাও খেতে গেলেন বা কিছু, সেই খাবারটার উপরে একটুখানি হাতটা নিয়ে 10 বার একটু জপ করে তারপরে সেই জিনিসটা খাবেন। কী হয় জানেন, খাদ্যে অনেক রকম দোষ থাকে। আমাদের শাস্ত্রে বলছে অনেক রকম দোষে দুষ্ট হয় খাদ্য। জপ করে নিলে সেটা দোষমুক্ত হয়ে গেল, তখন সেটা খাওয়া। তো এই রকম পদ্ধতিও আছে, অনেক মানুষই করে, এটা আমি দেখেছি। আর অবশ্যই খাওয়ার আগে ঠাকুরকে প্রণাম করে নিবেদন করে খাওয়ার, যাই খাবেন। ধরুন আপনি বলুন মহারাজ আমরা যদি চা বিস্কুট খাই তাহলে, হ্যাঁ সেটাও কেন নয়। যেই জিনিসটা আমি খাচ্ছি সেটা ঠাকুরকে দিয়ে খাবো, তো এমন কিছু আমি খাবো না যেটা ঠাকুর মাকে দেয়া যাবে না, তাই না? তো সুতরাং সেটা ভেবে খাওয়া দাওয়া করতে হবে। এই যে ভক্তি লাভের উপায়টা চৈতন্যদেব যেটা বলেছিলেন সেটা দেখুন মা কত সহজ করে বলে দিলেন। আজ আমরা এই যে আলোচনার মধ্যে যাচ্ছি, ভক্তিরই একটা ঘটনা বলবো, যেই ঘটনার দ্বারা মানে বুঝতে পারবো আমরা যে ভগবানের প্রতি ঠিক ঠিক ভক্তি বিশ্বাস থাকলে ভগবান মহা বিপদ থেকে মানুষকে উদ্ধার করে। আর সেই ভক্তের ডাকে বা প্রার্থনায় ভগবান পরিস্থিতি পর্যন্ত পরিবর্তন করে দেন। সেই ঘটনার মধ্যে যাব। তার আগে আজকের দিনটা হলো ভাদ্র মাসের সংক্রান্তির দিন, শ্রাবণ মাসের সংক্রান্তির দিন। এই শ্রাবণ সংক্রান্তিতে কি হয়? মনসা পুজো হয়। এই যে শ্রাবণ সংক্রান্তির মনসা পুজো, এটা এসেছে কোথা থেকে জানেন? এটা শুরু হয়েছে ধীবর জাতিদের মধ্যে থেকে। ধীবর মানে যারা মাছ ধরে, সেই ধীবররা এই বর্ষাকালে যখন পুকুরে, নদীতে, ডোবায়, খালে, বিলে মাছ ধরতে যায় তখন খুব সাপের উপদ্রব বেড়ে যায়। এই সাপের উপদ্রব থেকে বাঁচার জন্য তারা মনসা মায়ের পুজো শুরু করেছিলেন। আর এই পুজোটার একটা নাম আছে। এই শ্রাবণ সংক্রান্তিতে যে মনসা মায়ের পুজো হয় তাকে বলা হয়, ধীবররা নাম দিয়েছেন সাউলি মনসা পূজা।
শাওলি মনসা পূজা। এটার কারণ হলো এই শ্রাবণকে ওরা হয়তো শাওলি বলে ওদের ভাষায়, তাই শাওলি মনসা পুজো বলা হয় এটাকে। এই পুজো করে কেন, তারা কেন প্রচলন করেছিলেন? কারণ মনসা মা কি সর্পদেবী, অর্থাৎ সর্পদেবী হিসাবে ধরা হয় মানে যত রকম বিপদ আসতে পারে সাপেদের থেকে বা বিষাক্ত পোকামাকড় জীবজন্তুর থেকে যত রকম বিপদ আসতে পারে মনসা মা তার থেকে তার ভক্তদেরকে রক্ষা করে। তো ধীবররা তাদের তো সেই ভোর রাতে মাছ ধরতে যেতে হয়, কখনো সন্ধ্যাবেলায় মাছ ধরতে যায়। তো তাদের জীবনে যাতে এরকম বিপদ না আসে, সাপের কামড় বা সাপ যাতে তাদের কোনো ক্ষতি না করে, এই জন্য মা মনসার পুজো তারা করত। এই মা মনসার পূজা যে কথা আমি বললাম, মা মনসা দেবী ইনি হলেন রাঢ় অঞ্চলের দেবী। বর্ধমান, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া এই জায়গাগুলোকে বলে রাঢ় ভূমি। এই অঞ্চলের দেবী ইনি হলেন লৌকিক দেবী, মা মনসা লৌকিক দেবী। এই যে মা মনসা দেবীর পূজা, এটা কিন্তু শুরু হয় সেই জ্যৈষ্ঠের দশহরা থেকে, হ্যাঁ, আর চলে একদম ভাদ্রের সংক্রান্তি পর্যন্ত। সেটা এই যে দশহরার থেকে শুরু হচ্ছে, এইবার এক একটা জায়গায় এক একটা স্থানে এক এক সময় পুজো করে মানুষে। যেমন আজকে শ্রাবণ সংক্রান্তির দিনে অনেক জায়গায় পুজো হয়, ভাদ্র সংক্রান্তিতে পুজো হয়, পঞ্চমীতে পুজো হয়, বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন সময় তারা পূজা করে। কোথাও ছোট আকারে, কোথাও বড় আকারে, কোথাও গৃহস্থ ভক্তদের বাড়িতে, কখনো মন্দিরে পূজা হয়। তো এই পুজোটা এই সময় কেন হয়? যেহেতু বর্ষাকাল, সাপের উপদ্রব বাড়ে, বিষাক্ত পোকামাকড়ের উপদ্রব বাড়ে, তাই লৌকিক মতে মনসা দেবী সেগুলো থেকে আমাদেরকে রক্ষা করে। তাই তিনি হলেন সর্পদেবী। নামটা শুনতে হয়তো খারাপ লাগে, কিন্তু তিনি হলেন এই যে বিপদ আসে মানুষের জীবনে, এমন এমন বিষাক্ত সাপ আছে যেগুলো কামড়ালে মানুষকে বাঁচানোর কোনো উপায় নেই, কোনোভাবেই বাঁচানো যায় না। তো মানুষের বিশ্বাস এই সাপের কামড় দিলে, যে এই যে সাপের কামড় বা পোকামাকড়ের কামড় থেকে বাঁচার জন্য মনসা মা তিনি রক্ষা করেন। এবার আমরা একটা নতুন প্রসঙ্গে যাব। সেই প্রসঙ্গটা হলো যে তাহলে আবার প্রসঙ্গে ফিরে আসি। এই প্রসঙ্গটা হলো শ্রীমা সারদা দেবীর জীবনে মনসা দেবীর প্রভাব। মা ছিলেন সর্বদেবী স্বরূপিণী, তাই তো? মাকে তো তাই বলা হয়, মা হলেন সর্বদেবী স্বরূপিণী। সব দেবীর প্রতিচ্ছবি বা সব দেবীর গুণাবলী শ্রীমা সারদা দেবীর মধ্যে আছে। অর্থাৎ বলা যায় যে সব দেবীর সমন্বয়ে হলো শ্রীমা সারদা দেবী। মনসা দেবীর ব্যাপারটা কি, এটা আমরা দেখি মায়ের জীবনে কি, খুব মন দিয়ে শুনবে। মায়ের সম্পূর্ণ জীবনীর মধ্যে আমরা দুটো জায়গা পাই যেখানে মা নিজে মুখে তিনি যে মনসা, মা মনসা, সেটা উচ্চারণ করেছে বা সেটা প্রত্যক্ষভাবে এক জায়গায় আর এক জায়গায় পরোক্ষভাবে সেটা
বর্ণনা উনি দিয়েছেন বা বলেছেন বা বুঝিয়ে দিয়েছেন। প্রথম ঘটনার মধ্যে যাই, আমরা এটা পাই শ্রীমতী সরলাবালা দেবীর স্মৃতিকথাতে। ওইখানে আছে সরলাবালা দেবী মায়ের কাছে থাকতেন, মায়ের সেবা করতেন, মা সরলাবালা দেবীকে খুব ভালোবাসতেন। তো সরলাবালা দেবী একদিন জয়রামবাটিতে আছেন মায়ের কাছে। তো সেইখানে সরলাবালা দেবী দেখতেন যে মায়ের যে আত্মীয় স্বজনরা ছিলেন তাদের জ্বালা যন্ত্রণায় মা একদম অস্থির হয়ে যেতেন, কিন্তু মুখ বুজে সব সহ্য করতেন। মায়ের যে আত্মীয় স্বজনরা ছিলেন, যেটা হলেন কালী মামা, তারপরে বড়দা মামা, মায়ের ভাইরা 3 নম্বর, 3টে ভাই ছিল তারা, এবং সেই সঙ্গে পাগলি মামি, রাধু, মাকু, নলিনী দিদি, মানে এদের এত সেই যন্ত্রণা এবং এমন সব কথা যে মাকে পুরো ব্যতিব্যস্ত করে তুলত, এবং মায়ের জ্বালাতনের শেষ ছিল না, খুব সহ্য করতেন মা। তো সরলাবালা দেবী এক সময় আছেন জয়রামবাটিতে। তিনি সেদিন সকাল থেকে পাগলি মামি, রাধু দিদি, মাকু দিদি, নলিনী সবাই মিলে ভীষণ জ্বালাতন শুরু করেছে। মা মুখ বুজে সহ্য করে যাচ্ছে। করতে করতে এক সময় মায়ের সহ্যের বাঁধ ভেঙে গেল। মা বিরক্ত হলেন। বিরক্ত হয়ে মা তাদেরকে বললেন যে, দেখ, আমাকে বেশি জ্বালাতন করিস নি। আমার মধ্যে যে আছে সে যদি ফোঁস করে তাহলে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরও তোদের রক্ষা করতে পারবে না। আমাকে একদম জ্বালাতন করিস না। কথাটা বলে মা চুপ হয়ে গেলেন। তারপরেই ঠাকুরের দিকে তাকিয়ে হাত জোড় করে বললেন, ঠাকুর, ওদের মঙ্গল করুন। সরলাবালা দেবী বলছেন, মা যখন এই কথাটা উচ্চারণ করছিলেন যে আমার মধ্যে যে আছে সে যদি ফোর্স করে, এই কথাটা বলার সময় মায়ের ভাবই আলাদা হয়ে গিয়েছিল। তার মানে মা ওইখানে পরোক্ষভাবে বুঝিয়ে দিলেন ফোর্স করে মানে কি। আমরা শাস্ত্রে পাই মনসা মায়ের ভীষণ রাগ, মা মনসা ভীষণ রাগ। তিনি যার উপর প্রসন্ন থাকবেন তাকে সব বিপদ থেকে রক্ষা করবেন, কিন্তু যার উপর একবার রেগে যাবে তাকে কিছুতেই ছাড়বেন। মনে আছে লক্ষিন্দর আর বেহুলার ঘটনা? এত কিছু করেও লক্ষিন্দরকে কিন্তু কামড়েছে তো কামড়েছে। সুতরাং মায়ের ওই ঘটনা মনে করিয়ে দিল মায়ের কথা। তাহলে সেই মনসা দেবীর সেই রাগ, মনসা দেবী রেগে গেলে যার উপর রেগে যাবে তাকে কেউ রক্ষা করতে পারবে না। সুতরাং মা সেটা বুঝিয়ে দিলেন যদি ফোর্স করে। আমরা পরোক্ষভাবে পেলাম মা মনসার রূপিণী শ্রীমা সারদা দেবী, তার কথায়। এবার দ্বিতীয় ঘটনায় যাব। এটা হলো 1919 সালের ঘটনা। মা তখন কুয়ারপাড়ায় আছে, সরলাবালা দেবীও আছেন। হঠাৎ করে সকালবেলা কয়েকজন ভক্ত এসেছে। মা তখন ঠাকুর ঘরে আছেন। ভক্তরা হাতে পদ্ম ফুল নিয়ে এসে বাইরে অপেক্ষা করছেন। মা পুজো শেষ করে এসে বাইরে বসেছেন। ভক্তরা সব মায়ের পায়ে পদ্ম দিয়ে পূজা করে চলে গেলেন। মা তাদের প্রসাদ দিলেন, প্রসাদ নিয়ে চলে গেলেন। তারা যখন চলে গেছে, সরলাবালা দেবী ছিলেন সামনে। মা বলছেন, আজ কি ভক্তরা যে এসে আমাকে এত ভক্তি ভরে পায়ে পদ্ম দিয়ে পুজো করে গেল, আজ কি কিছু আছে? তখন সরলাবালা দেবী বলছে, হ্যাঁ মা, আজ দশহরা, তাই ভক্তরা এসেছে। তো মা বলছে, ও আচ্ছা, মা মনসার পায়ে পদ্ম দিয়ে গেল।
কথাটা কি বললেন? মা মনসার পায়ে পদ্ম দিয়ে গেল ভক্তরা বলেই একটু চুপ থেকেই সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুরের ছবির দিকে তাকিয়ে হাত জোর করে বলছেন, না না, ঠাকুরই সব, ঠাকুরই মনসা, ঠাকুরই গঙ্গা। ওই যে কথাটা বললেন যে ভক্তরা পদ্ম দিয়ে গেল। আর একটা কথা বলি, এই যে ধীবর জাতি যারা শ্রাবণ মাসের এই সংক্রান্তিতে মনসা মায়ের পুজো করেন, তারা মনসা দেবীকে পদ্ম বলে ডাকে। কারণ কি জানেন? পদ্মা বলে ডাকে কারণ মনসা দেবীর যে জন্ম হয়েছিল সেটা পদ্ম বনে হয়েছিল। তাই মনসা মায়ের বা মনসা দেবীর আর এক নাম হলো পদ্মা। তাই এই সময় যেহেতু পদ্ম ফুল পাওয়া যায়, এই পদ্ম ফুল দিয়েই ধীবর জাতির মানুষেরা মনসা মায়ের পুজো করেছিলেন। তখন থেকে নাম দিয়েছিলেন পদ্মা। সেই পদ্ম ফুলে দশহরার দিনে মায়ের চরণে দিয়ে পুজো করে গেল ভক্তরা। মা জিজ্ঞেস করলেন, যেই স্বর্ণমালা দেবী বললেন আজ দশহরা, মা হাসতে হাসতে কি বললেন? ওরা মা মনসার পায়ে পদ্ম দিয়ে পুজো করে গেল। মা মনসা রূপিণী, শ্রীমা সারদা। এই দুটো ঘটনা আমরা মায়ের জীবনের দিকে পাই। সুতরাং দেখুন, সর্বদেবী স্বরূপিণ্যই সারদা মা। এই হলো আজ মনসা পূজার নতুন ঘটনা, পুরনো ঘটনা নতুনভাবে আপনাদের কাছে তুলে ধরলাম। এখন আমরা এই যে ভক্তের কথা বললাম, যেই ভক্তি দ্বারা মৃত্যুকে অর্জন না করে, মানে মৃত্যুর মুখ থেকে বাঁচা যায়, বা যেই ভক্তের দ্বারা মানুষ মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে আসতে পারে, সেই রকম ঘটনার মধ্যে যাব। ঘটনাটা হলো বিষ্ণু ভক্ত বা নারায়ণ ভক্ত প্রহ্লাদের ঘটনা। আর যেহেতু আজকে মনসা পুজো, তাই প্রহ্লাদের জীবনে সাপের একটা খুব সুন্দর ঘটনা আছে, সেটার মধ্যে যাই। প্রহ্লাদের পিতা ছিলেন হিরণ্যকশিপু, যিনি বিষ্ণুকে তার চরম শত্রু বলে ভাবতেন। ভগবান বিষ্ণুকে চরম শত্রু বলে ভাবতেন। আর প্রহ্লাদের মার নাম হলো কয়াধু। কয়াধু খুব ভক্তিমতী মহিলা ছিলেন। কয়াধুর দুই পুত্র ছিল। প্রথম যে বড় সন্তান পুত্র, তার নাম ছিল আহ্লাদ, আর পরের জনের নাম হলো প্রহ্লাদ। এই আহ্লাদ জন্মের পর থেকেই তার পিসির কাছে থাকত। তার পিসির নাম ছিল সিংহিকা। কি নাম ছিল? সিংহিকা। সিংহিকার কোনো সন্তান ছিল না, তাই ওই আহ্লাদ সিংহিকার কাছেই মানুষ হয়েছিল। এইখানে বেশি আসতো না, খুব কম আসতো। এদিকে প্রহ্লাদ ধীরে ধীরে বড় হচ্ছে। এত বিষ্ণু ভক্ত হয়েছে দেখে তার বাবা তো হিরণ্যকশিপু তাকে মারার জন্য কত রকম চেষ্টা করেছে, কিছুতেই মারতে পারছে না। রাখে হরি মারে কে। একদিন সিংহিকা হিরণ্যকশিপুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। তো সিংহিকা এবং সিংহিকা তার স্বামীকে নিয়ে এসেছে। এদিকে বাড়িতে আহ্লাদকে রেখে এসেছে। তো দেখা করতে এসে দেখছে যে তার ভাই হিরণ্যকশিপু খুব চিন্তিত, মন খুব খারাপ। তো সিংহিকা জিজ্ঞেস করেছে, ভাই কি হয়েছে, তুমি এত মন খারাপ করে আছো কেন? তো তখন হিরণ্যকশিপু বলছে তার কী কী ঘটনা সব বলেছে। বলছে এই ছেলেকে কিছুতেই আমি বিষ্ণু ভক্তির থেকে দূরে সরাতে পারছি না, কোনোভাবেই ওকে কিচ্ছু করা যাচ্ছে না। আমি ওকে মেরে ফেলতে চাইছি, কিছুতেই মরছে না। গরম তেলের কড়াইয়ের মধ্যে ছাড়লাম,
সেটা ফুল হয়ে গেল, গরম তেল ফুল হয়ে গেল, কিছুই হলো না। পাগলা হাতির সামনে দিলাম, হাতি উল্টো ওকে প্রণাম করতে শুরু করলো, কিছুই হলো না। তো ওকে কোনোভাবেই মারতে পারছি না, কি করি? তো যে সিংহিকা, সেও খুব একটা ভালো মনের ছিল না। সে দাদার সঙ্গে তাল মেলালো, বলল, দাদা, আমি যেখানে থাকি সেই স্থানে একটা অনেক পুরনো মন্দির আছে। সেই মন্দির দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ, সেখানে কেউ যায় না। কেন? বলছে তার মধ্যে সাপ কুণ্ড আছে, অর্থাৎ সাপের কুলরা থাকে সেখানে। অনেক বিষাক্ত সাপ সেখানে আছে, এমন বিষধর সাপ যেখানে মানুষ যেতে ভয় পায়, সেই সামনে দিয়েই কেউ যায় না। তো প্রহ্লাদকে যদি সেই মন্দিরের ভিতর প্রবেশ করিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে ও আর বেঁচে ফিরবে না, ওকে সাপেরা মেরে ফেলবে। তখন হিরণ্যকশিপু বলল, হ্যাঁ, বেশ ভালো বুদ্ধি। তাহলে বলছে, তাহলে প্রহ্লাদকে তো পাঠাতে হবে আহ্লাদের কাছে, দাদার কাছে। বুদ্ধি করল যে ও জন্মের পর থেকে দাদাকে দেখেনি, তো ওকে বলে আহ্লাদের কাছে পাঠিয়ে দেবে। এদিক থেকে আহ্লাদকে খবর পাঠিয়ে দেবে যে ওই মন্দিরে যাতে প্রহ্লাদকে বুদ্ধি করে পাঠিয়ে দেয়, দিয়ে মন্দিরটা যেন বাইরের থেকে বন্ধ করে দেয়, ও যাতে কোনোভাবেই বেরোতে না পারে। তো সেরকম বুদ্ধি করে কাজ হলো। এইবার প্রহ্লাদকে বোঝানো হলো যে তুমি জন্মের পর থেকে তো তোমার দাদাকে দেখোনি, তুমি দাদার সঙ্গে দেখা করে আসো, যাও। ওকে পাঠিয়ে দেওয়া হলো, ও আহ্লাদের কাছে গেল। আহ্লাদ ওকে নিয়ে বুঝে সুঝে বললো যে আমাদের গ্রামে না একটা খুব পুরনো বিষ্ণু মন্দির আছে, তুমি যাবে? তো বললো, হ্যাঁ, যাও, বিষ্ণুর মন্দির দেখতে যাব। তখন আহ্লাদ বলল যে ঠিক আছে, আমি তো যেতে পারবো না, কারণ আমার বাবা মা কেউ নেই, আমাকে এখানে থাকতে হবে। তোমাকে আমি লোক দিয়ে পাঠিয়ে দেবো, তুমি যাও। ওরা তোমাকে মন্দিরে প্রবেশ করিয়ে দেবে, দিয়ে মন্দিরের বাইরে ওরা থাকবে। তুমি যখন আসবে, বেরিয়ে আসবে, তখন ওরা তোমাকে নিয়ে আসবে। ঠিক আছে, ও বললো তাই যাব। নিয়ে গেল প্রহ্লাদকে মন্দিরে, গিয়ে প্রবেশ করিয়ে দিল। এদিকে ওদেরকে বলা ছিল, আহ্লাদ বলে দিয়েছিল যে ওকে মন্দিরে প্রবেশ করিয়ে আমাকে খবর দেবে। তো যথারীতি তাই হলো, প্রহ্লাদকে সেই পুরনো মন্দিরে প্রবেশ করিয়ে দিল, দিয়ে বাইরের থেকে দরজা আটকে দিল এবং এসে আহ্লাদকে খবর দিল। এইদিকে প্রহ্লাদ ভিতরে গিয়ে দেখছে, আরে এ তো এক পাও হাঁটা যাচ্ছে না, এত পুরনো মন্দির, নোংরা, অন্ধকার, তার মধ্যে এই সাপের ফোঁস-ফোঁস শব্দ, একটা পা দিতে গেলে সাপের উপরে পড়বে, এইরকম। প্রহ্লাদ চুপচাপ দাঁড়িয়ে ভগবান বিষ্ণুর নাম করছে, বলছে যে হে প্রভু, তুমি এটা আমাকে কোথায় আনবে? ও আচ্ছা, ঠিক আছে, তুমি এখানেই আমাকে দর্শন দেবে, তোমার এই ইচ্ছা? ঠিক আছে, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক, আমি এইখানেই থাকবো, এইখানেই তোমার নাম করবো। আর আমি শুনেছি তুমি এইখানে আছো, সুতরাং তুমি কোথায় আছো আমি খুঁজে খুঁজে বের করবো। ও তখন ভগবান বিষ্ণুর নাম বাসুদেব বলতো, ওর মানে বলার মন্ত্রটা ছিল ওম নমো বাসুদেবায়। তো সমানে বাসুদেবের নাম করছে এবং একটা করে পা দিচ্ছে, সেখান থেকে সাপ সরে যাচ্ছে, একটা করে পা দিয়ে দিয়ে যাচ্ছে, সাপগুলো সরে সরে যাচ্ছে। যেতে যেতে ও মন্দিরের ভিতরে গিয়ে দেখছে এক জায়গায় সেই পুরনো নারায়ণের একটা মূর্তি আছে। সেখানে গেল, গিয়ে বলছে, ও তুমি এইখানে লুকিয়ে আছো বলে ওইখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নাম করছে। এইদিকে যখন ও ওইখানে করা শুরু করেছে, সাপগুলো আওয়াজ পেয়ে, বড় বড় সব বিষধর সাপগুলো যেগুলো কোনায় কোনায় ছিল, সেগুলো এসে গেছে ওকে কামড় দেওয়ার জন্য। ও ভগবানের নাম করছে ওম নমো বাসুদেবায়, এদিকে সাপগুলো আসছে, একটা একদম ওর মাথার সামনে চলে এসছে যে কামড় দেবে। সেই সময় হঠাৎ করে সেই নারায়ণের সুদর্শন চক্র আসলো, এসে সেইখান থেকে তার চক্র সেই প্রহ্লাদের মাথার উপরে আসলো। সেখান থেকে যে রশ্মি জ্যোতি বেরোলো, তাতে করে সাপগুলো সব সরে গেল ওইখানে, আর প্রহ্লাদের সামনে কোনো সাপই থাকলো না।
সাপগুলো কি হলো, হঠাৎ করে দরজা খুলে গেল, সাপগুলো সব মন্দিরের বাইরে বেরিয়ে গেল। বেরিয়ে গিয়ে যেই স্থানে মন্দির ছিল সেইখানে লোকালয়ে সাপগুলো চলে গেল। প্রহ্লাদ ওইখানে ভগবানের নাম করে করে যখন বেরিয়েছে, দেখছে মন্দির একদম ফাঁকা, কোনো সাপ টাপ কিচ্ছু নেই, বাইরে যারা ছিল তারাও নেই। ও তখন হাঁটতে হাঁটতে যাচ্ছে তার দাদার কাছে, আহ্লাদের কাছে। এদিকে কি হয়েছে, আহ্লাদকে যে খবর দিয়েছে যে তোমার মানে প্রহ্লাদকে মন্দিরে ঢুকিয়ে দিয়ে এসেছি, ও আর বেরোতে পারবে না, ওর জীবন শেষ হয়ে যাবে, বলবে যে তাহলে এদিকে আহ্লাদ ভাবছে আমি এই খবরটা আমার মা বাবাকে জানিয়ে দিই যে তারা যেটা বলেছিল আমি সেই কাজটা করে দিয়েছি। তো দেখুন, সেই প্রহ্লাদের দাদা হয়েও আহ্লাদ সঙ্গ, একটা কথা আছে জানেন তো, সঙ্গ দোষে মানুষের মনের ভাবের পরিবর্তন হয়। দেখুন প্রহ্লাদ আর তার দাদা আহ্লাদ, নিজের দাদা সে ভাইকে মারার জন্য ব্যবস্থা করল। তো এইবার কি হলো, দেখবেন একটা কথা আছে যে আমাদের এই বাংলায় প্রবাদ এটা, যে কার অনিষ্ট কে করে, যার যার অনিষ্ট শেষে করে। আর মুসলিমদের মধ্যে বলে যে অপরের জন্য কবর খুঁজলে সেখানে নিজেকেই পড়তে হয়। যখন আল্লাহ এই খবর পেয়েছে, সেই সৈনিক খবরটা দিয়ে যখন ফিরে যাচ্ছে, দেখছে সামনে সাপ। সাপ তো বেরিয়ে এসেছে, একটা বিষধর সাপ ওইখানে। ওই সৈনিকটা দেখে অন্য দিক দিয়ে পালিয়েছে, আর সাপটা তীব্র গতিতে এগিয়ে আসছে আহ্লাদের দিকে। আহ্লাদ আর পালানোর পথ পেল না, ওকে কামড় দিয়ে সাপটা চলে গেল। এমন বিষধর সাপ কামড় দিয়েছে, সেই ওঝা বদ্যি যে ডেকে আনবে তারাও তো সাপের ভয় পালাচ্ছে, তাদেরকে খবর দিয়ে এনেছে। ততক্ষণে তার পুরো শরীরে মাথার থেকে পা পর্যন্ত বিষ ছড়িয়ে গেছে। তো কবিরাজ বলল ওকে আর বাঁচানো সম্ভব নয়। এদিকে প্রহ্লাদ যখন মন্দির থেকে ফিরে আসছে, তখন দেখছে সব মানুষ পালাচ্ছে, বাঁচাও বাঁচাও, পালাও পালাও বলে সব পালাচ্ছে। প্রহ্লাদ অবাক হয়ে গেছে, কী ব্যাপার, মানুষজন সব পালাচ্ছে কেন? সবাইকে জিজ্ঞেস করছে, কেউ কোনো উত্তর দিচ্ছে না, বলছে সব পালাও, যদি বাঁচতে চাও পালাও। প্রহ্লাদ দাঁড়িয়ে আছে, হঠাৎ করে একজন মা, বয়স্ক মহিলা, তিনি আসছেন। তাকে প্রহ্লাদ দাঁড় করিয়ে বলছে, মা কি হয়েছে, আপনারা সব পালিয়ে যাচ্ছেন কেন, এই বাঁচাও বাঁচাও বলছেন কেন? বলছে যে জানি না, হঠাৎ করে আমরা দেখছি যে আমাদের এই বাড়ি ঘরে লোকালয়ে সাপ ভর্তি, সব বিষাক্ত বিষধর সাপগুলো চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে, সেই জন্য আমরা পালাচ্ছি। তখন বলছে যে মনে হচ্ছে আমাদের একটা মন্দির ছিল, সেই মন্দির থেকে সাপগুলো বেরিয়ে এসেছে। তো প্রহ্লাদ তখন ভাবছে যে কি এটা কি ওই মন্দিরের সাপ হবে নাকি, ওরা অত খেয়াল নেই। ও ভাবতে ভাবতে বাড়ি গেছে, গিয়ে দেখছে ঠিক যে আহ্লাদের কাছে যাবে তার আগে যেই লোকটা ওকে ছেড়ে দিয়েছিল মন্দিরে, তার সঙ্গে দেখা হয়েছে। বলছে কি ব্যাপার, তুমি এরকম পালাচ্ছ কেন, সব ঠিকঠাক আছে তো? বলছে যে না, ঠিক নেই, এই বড় যুবরাজকে, যে আহ্লাদকে সাপে কামড় দিয়েছে, সে মৃত্যুসজ্জায়। বলছে যে, তখন প্রহ্লাদ বলছে যে তাই কোথায়? বলছে ভিতরে আছে। দৌড়ে গেছে প্রহ্লাদ। ততক্ষণে বদ্যি যে ডেকে আনা হয়েছিল সে বলছে যে না, ও আর বেঁচে নেই, মরে গেছে। এইবার সবাই ঘরের থেকে বেরিয়ে গেছে, ওর শেষ কৃত্য সমাপন করবে আর কি, দাহ করা হবে, সেই জোগাড় করছে সবাই। এইদিকে প্রহ্লাদ খুব কাঁদছে দাদার কাছে বসে বসে। এইবার বাসুদেবের কাছে, মানে বিষ্ণুর কাছে প্রহ্লাদ সমানে প্রার্থনা করছে যে প্রভু তুমি ওর প্রাণ ফিরিয়ে দাও আমার দাদা, কারণ আমার দাদার দোষ নয়, ওকে ওর মা বাবা যেটা বলেছে ও তো সেটাই পালন করেছে, আর আমি এই প্রথম আমার দাদার সঙ্গে দেখা করলাম। আমি দেখা করে যখন ফিরব আমাকে সবাই বলবে যে আমার জন্যই আমার দাদার মৃত্যু হয়েছে, সুতরাং আমাকে এই বদনাম সারা জীবন শুনতে হবে যে আমার জন্য আমার দাদার মৃত্যু হয়েছে। সুতরাং তুমি আমাকে কৃপা করো, আমাকে যে এই বদনামের হাত থেকে বাঁচাও। এইরকম যখন করছে, প্রার্থনা করছে, এইদিকে দেখা মানে ঘটনা হলো বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মী মা নারায়ণকে বলছে যে প্রভু
একই মায়ের পেটের দুই ভাই, এরা দুজন আলাদা কেন? কেন এদের মনোভাব আলাদা? একজন আপনার একনিষ্ঠ ভক্ত, পরম ভক্ত, আর আরেকজন আপনারই ভক্তকে মারার জন্য সে সমানে চিন্তা ভাবনা করে চলেছে। তো তখন নারায়ণ বললেন লক্ষ্মীকে, খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা আপনারা মনে রাখবেন, নারায়ণ বললেন যে ভগবানের ভক্তদের প্রতি কেউ যদি ষড়যন্ত্র করে সেটা তার জীবনের উপর এমন প্রভাব ফেলে যে তাকে মৃত্যু পর্যন্ত ঘটিয়ে দিতে পারে, যেটা আল্লাহের হল। আবার বলি, ভগবানের ভক্তদের প্রতি কেউ যদি ষড়যন্ত্র করে তার পরিণাম ভয়ঙ্কর। এটা কিন্তু আল্লাহের হল। বলছে ও ভয়ে আমার ভক্তের ক্ষতি করতে গিয়ে ও নিজের সর্বনাশ ডেকে আনে, যার জন্য ওই বিষাক্ত সাপ এসবকে কামড়ায়। এইবার আর একটা কথা বলল যে সন্তান বা মানুষ ভালো হয় জন্মের থেকে তার সঙ্গটার উপর নির্ভর করে। সে কেমন সঙ্গে থাকবে সেটা তার মনের ভাবে ভালো মন্দ প্রকাশ করে। প্রহ্লাদ ছোট থেকে নারদের সঙ্গ পেয়েছিল, ও তো ভক্ত মানুষ হবেই। আর আল্লাহ ছোট থেকে বিষ্ণু বিদ্বেষী, যে ভগবান বিদ্বেষী, তার সঙ্গ পেয়েছিল, তার মনটা কেমন হবে? এই জন্য বলে সঙ্গ দোষে রঙ্গ হয়। এই সঙ্গটা সবসময় ভালো রাখতে লাগে। জানেন, একটা এই ক্ষেত্রে বলি, কোনো শিশু জন্মের থেকে খারাপ থাকে না। প্রত্যেকটা শিশু দৈবিক গুণ নিয়েই জন্মগ্রহণ করে। শিশুটার এই যে বড় হয়ে সে কেমন হবে সেটা নির্ভর করে তার বাড়ির পরিবেশ, এবং সে যখন বড় হয়ে বাইরে যায় সে কেমন সঙ্গে মিশছে সেই পরিবেশের উপর। কিন্তু ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ তার বাড়ির পরিবেশ। সেই জন্য বলা হয় শিশুর প্রথম বিদ্যালয় বা স্কুল হলো তার বাড়ি, আর প্রথম শিক্ষক শিক্ষিকা হলেন মা বাবা এবং তার সঙ্গে তার আত্মীয় স্বজনেরা, তার গুরুজনের। তাই আপনাদের বাড়িতে যদি বাচ্চারা থাকে, নাতি নাতনি, ছেলে মেয়ে, তাদেরকে এই সকালবেলা প্রার্থনা করা, সন্ধ্যাবেলা প্রার্থনা করা, দেব দেবীদের প্রণাম করা, আশ্রমে নিয়ে যাওয়া, এই সাধু সঙ্গ করানো, এগুলোর অভ্যাস করাবেন। না হলে এর পরিণাম ভয়ঙ্কর। কারণ কি জানেন, এটাকে বলে ঘোর কলিকাল। এখানে কিন্তু অশুভের প্রভাব বেশি, শুভ খুব কম। সেই জন্য বাড়িতেই এটাকে ঠিক করতে হবে। আর জানেন, ছোট থেকে তাদের মনে এগুলো সংস্কার হয়ে যায়। তারা যদি দেখে যে আমার বাবা মা সকাল থেকে ঠাকুর ঘরে না গিয়ে জল পর্যন্ত খায় না, আবার বাবা মা প্রতি সপ্তাহে আশ্রমে যায়, এত দেবদেবীর ভক্ত, পূজা দেয়, সাধু সঙ্গ করে, আমার দাদু দিদা এরকম, এগুলো দেখে ও যখনই কোনো খারাপ কিছু করতে যাবে না, ওর মনে সবার আগে এটা বাঁধবে যে না, আমার এটা করা ঠিক হবে। আমি যদি এটা করি আমার মা বাবা কি ভাববে, তাদের কাছে কি খবর যাবে, এটা যদি তারা শুনে আমার প্রতি তাদের মনোভাব কেমন হবে। স্বামীজি বললেন, আমরা সবসময় ভাবি অশুভের শক্তি বেশি, কিন্তু অশুভর থেকে শতগুণে শক্তিশালী হলো শুভ। একটা প্রমাণ দিয়ে আপনাদের, একটা চন্দন গাছ আপনি লাগাবেন, আর পাশে দেখবেন আগাছাগুলোকে, কে তাড়াতাড়ি বেড়ে ওঠে? আগাছাগুলো তাড়াতাড়ি বেড়ে ওঠে। চন্দন গাছ ধীরে ধীরে বাড়ে, কিন্তু মূল্য কার বেশি? এই আগাছার থেকে রক্ষা করতে হয়। আগাছার বাড়বাড়ন্ত বেশি, এর জন্য জানবেন অশুভর বাড়বাড়ন্ত বেশি। কিন্তু কোনো মানুষের মধ্যে যদি একটা ভালো গুণ থাকে, শুভ গুণ, আর সেটা যদি সে নিত্যদিন পালন করে চলে, তাহলে এই অশুভগুলো ধীরে ধীরে নষ্ট হয়ে যায়, সেগুলো আর তাকে কোনো ক্ষতি করতে পারে না। ওই শুভটাই তাকে বাঁচিয়ে দেয়।
এইখানে কি হলো দেখুন, প্রহ্লাদ যখন ভগবানের কাছে এরকম সমানে প্রার্থনা করছে, সেই সময় বাসুদেব নারায়ণ কি করলেন, ভক্তের সে কাঁদছে সমানে, নাম করছে, প্রার্থনা করছে, নারায়ণ চুপ করে আছে, কেন বিধির বিধানের উপর সে হস্তক্ষেপ করবে না। কিন্তু মা, লক্ষ্মী মা, তিনি তো মা, তিনি সন্তানের এই দেখে আর স্থির থাকতে পারলেন না। তিনি তখন নারায়ণকে বললেন যে প্রভু, আপনার ভক্তের কথা রাখুন, না হলে আপনার উপর থেকে ভক্তের বিশ্বাস উঠে যাবে। তখন নারায়ণের আশীর্বাদে আহ্লাদের আবার জীবন ফিরে আসে। আহ্লাদ চোখ খুলল, বিছানায় উঠে বসল, কিন্তু ওর মধ্যেই ওই যে প্রহ্লাদের যে বাসুদেবের নাম প্রার্থনা আর বাসুদেবের যে আশীর্বাদ, তাতে করে আহ্লাদের মন পরিবর্তন হয়ে গেল। সে উঠে বসে তার ভাইকে বলছে যে ভাই, আমি যে ভুল করেছি আমি জানি তার কোনো ক্ষমা নেই, কিন্তু তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও, আমি আর কখনো এই ভুল করব না। তারপরের থেকে কিন্তু আহ্লাদ পুরো চেঞ্জ হয়ে গেল, ও প্রহ্লাদের মতনই হয়ে গেল, আর কখনো প্রহ্লাদের বিরুদ্ধে কোনো কথা বলেনি, বরঞ্চ প্রহ্লাদকে ও সাপোর্ট করেছে, ওর পক্ষেই কথা বলেছে। তো ভগবানের নামের শক্তিতে এক ভক্ত দেখুন নিজে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচল এবং তার দাদাকেও মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়ে দিল। তাহলে ভগবানের নামের এত শক্তি, আর ভক্তের ভগবান, লাস্টে ভগবান কি হয়, ভক্তের কথা মতন কাজ করে। রামপ্রসাদ যখন বেড়া বাঁধছিলেন, মা আসেনি তাকে সাহায্য করতে, আছে তো ঘটনা। তাহলে তখন ভগবান ভক্তের কথায় কাজ করে। সেই জন্য বলে, যে করে আমার আশ আমি করি তার সর্বনাশ, তবুও যদি না ছাড়ে আশ আমি হই তার দাসের দাস। অর্থাৎ তখন ওই ভক্তের কথাতেই ভগবান সব কিছু পরিবর্তন করে দেয়। দেখুন প্রহ্লাদ, তার জীবনে এত দুঃখ কষ্ট এসেছে, তার মা যে কয়াধু, সে কাঁদতে কাঁদতে অজ্ঞান হয়ে যেত ছেলেকে বাঁচানোর জন্য। সে অসহায়, কিছু করতে পারছে না, সমানে কাঁদত। আর ওই কয়াধু কিন্তু বিষ্ণু ভক্ত ছিল, সমানে বিষ্ণুর কাছে প্রার্থনা করতো আর কাঁদত। আর এদিকে প্রহ্লাদের একের পর এক পরীক্ষা, এত দুঃখ কষ্ট, কিন্তু একদিনের জন্য সে বিষ্ণুর স্মরণ মনন সরায়নি। সে ক্রমাগত বিষ্ণুর স্মরণ নিয়ে সব কিছু করেছে। এত পরীক্ষার পরে তবে না ভগবান ভক্তের দাস হয়েছে। আর এখনকার দিনের ভক্তদের ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে যদি পূরণ না হয়, ধুর এই ভগবান নেই, এর কাছে আর প্রার্থনা করবে না। যদি একটু দুঃখ কষ্ট আসে, ধুর ভগবান নেই, খালি দুঃখ কষ্ট। এই হলো ভগবানের প্রতি আমাদের বিশ্বাস। জানেন, মীরাবাই এত দুঃখ কষ্ট পেয়েছে জীবনে, তবুও কৃষ্ণকে ছাড়েনি। লাস্টে যখন কৃষ্ণের দেখা পেল, কৃষ্ণ যখন ওকে সব রকম ওর যা যা মানে প্রয়োজন সব কিছুতে ভরিয়ে দিল, তখন মীরাবাই কৃষ্ণকে প্রার্থনা করছে যে প্রভু, আমি এইসব চাই না, তুমি আমাকে দুঃখে রাখো, আমি এটাই চাই। সবাই অবাক, সবাই সুখে থাকতে চায় আর মীরাবাই দুঃখে থাকতে চায়। কেন? মীরাবাই বলছে যে দুঃখে থেকে ভগবানকে যত স্মরণ মনন হয়, সুখে থাকলে, আনন্দে থাকলে অত স্মরণ মনন হয় না। তাই ভগবানকে স্মরণ মননের জন্য দুঃখ কষ্ট দরকার আছে। সেই কারণেই এই কলিযুগে স্বয়ং সরস্বতী, স্বয়ং লক্ষ্মী, স্বয়ং মা মনসা দেবী, শ্রীমা সারদা দেবী, তিনি কি বলে গেলেন? তিনি বললেন যে দুঃখ কষ্ট ভগবানের দয়ার দান। কত বড় কথা দেখি, আর কত সহজভাবে মা বললেন, কত গভীর কথা। দুঃখ কষ্ট ভগবানের দয়ার দান।
দুঃখ কষ্ট দিচ্ছে বলেই আপনার মন ভগবানের দিকে আছে, আপনি ভগবানকে ধরে আছেন। এটা যদি না থাকতো তাহলে ভগবানের থেকে অনেক দূরে সরে যেত। সেই জন্য দেখুন, সন্ত কবির, গুরু নানক, তুলসীদাস, মীরাবাই, প্রহ্লাদ, ধ্রুব, যত ভগবানের এই ভক্তদের নাম আমরা করি, কারো জীবনে কি সুখের ছিল? দুঃখ কষ্ট তাদের জীবনে ছিল না? এত দুঃখ কষ্ট ছিল। আমি জানেন, আজকে প্রহ্লাদের জীবনী পড়ছিলাম, কালকে রাত্রে পড়ছিলাম, আজকে সকালেও পড়লাম। সেই বিভিন্ন ঘটনাগুলো আমি পড়ছিলাম, পড়তে পারছি না, আমি চোখ জলে ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে। কি কষ্ট ভাবুন তো। সেই তুলনায় আমরা অনেক ভালো আছি, আমাদেরকে ভগবান অনেক ভালো রেখেছে। কেন? আমরা তো ভগবানের জন্য কিছু চাই না, তাই না? যারা ভগবানের জন্য কিছু চাইবে, পারমার্থিক চাইবে, তাদেরই পরীক্ষা দিতে হবে। এই কথা বলে শেষ করি। জানবেন, যখনই আপনি নিত্যদিন পূজা পাঠ করছেন, জপ করছেন, সন্ধ্যা বন্দনা করছেন, আশ্রমে যাচ্ছেন, উৎসবে যাচ্ছেন, সাধুসঙ্গ করছেন, এইসব করে ভগবানের কাছে জাগতিক কিছু চাইছেন, আপনি খুব তাড়াতাড়ি পেয়ে যাবেন। ভগবান বেশি দেরি করবে না দিতে, তাড়াতাড়ি পেয়ে যাবেন জাগতিক জিনিস। কিন্তু যখনই আপনি পারমার্থিক কিছু চাইবেন, জানবেন খুব কষ্টের পরীক্ষা না নিয়ে আপনাকে কখনোই দেবেন। আজ পর্যন্ত সৃষ্টির নিয়মে এরকম নেই যে কেউ পারমার্থিক কিছু চেয়েছে, জাগতিক কিছু বাদ দিয়ে পারমার্থিক, যে ভগবান আমি তোমাকে চাই, তোমার স্বর্গ লাভ করতে চাই, তোমার বৈকুণ্ঠ ধামে থাকতে চাই, তোমাকে দর্শন করতে চাই, সব সময় তোমার ভাবে ভাবিত থাকতে চাই, এইরকম পারমার্থিক কিছু যখন মানুষ চেয়েছে, তখনই তার জীবনে চরম দুঃখ কষ্ট এসেছে। আর এই দুঃখ কষ্টতেও যদি সে ভগবানকে ধরে রেখেছে, তারপরে দুঃখ কষ্ট পার হয়েই সে সেই পারমার্থিক জিনিসটা পেয়ে গেছে। যেই দুঃখ কষ্ট চলে গেছে জীবন থেকে, পরীক্ষা হয়ে গেছে, সঙ্গে সঙ্গে সে ভগবান তাকে সেটা দিয়েছে। মীরাবাইকে দিয়েছে, প্রহ্লাদকে দিয়েছে, ধ্রুবকে দিয়েছে, গুরু নানককে দিয়েছে, কবিরকে দিয়েছে। তাদের জীবনে চরম দুঃখ কষ্ট তুলসীদাস করে নিয়ে তারপরে তারা পারমার্থিক কিছু পেয়েছে। তাই জানবেন যে ভগবানকে পেতে হলে এই দুঃখ কষ্টের মধ্যে দিয়েই আমাদেরকে যেতে হবে। জানবেন, এই দুঃখ কষ্টটা জাগতিক দিক থেকে থাকে, মানসিক দিক থেকে থাকে, এটা বুঝতে হবে। ভগবান যে দুঃখ কষ্ট দেন, আমরা যেটাকে দুঃখ কষ্ট বলি, এটা জাগতিক দিক থেকে থাকে, এটা মানসিক দিক থেকে। কারণ মানসিক দুঃখ কষ্ট দিলে আপনি ভগবানের নাম করতে পারতেন না। তাই ভগবান একদিক থেকে দেয় আর একদিক থেকে ভরিয়ে দেয়। তাই বলা হয়, ভগবান যদি তার ভক্তের জন্য একটা দরজা বন্ধ করে দেয়, তার বিপরীতে 10টা দরজা খুলে দেয়। সেই জন্য ভগবানের ভক্তকে কেউ কখনো বিনাশ করতে পারে না। কোনতেও প্রতি জানিহি নমে ভক্ত প্রণশ্যতি। ভগবান কুরুক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে নিজে মুখে ঘোষণা করলেন যে, হে কুন্তিপুত্র, তুমি জেনে রাখো যে আমার ভক্তের বিনাশ নেই, অর্থাৎ আমার ভক্তর কেউ কোনো ক্ষতি করতে পারে, আজ পর্যন্ত পারেনি, পারবেও। তাই আজকের এই শুভ দিনে আমরা সবাই সারদা মায়ের কাছে, ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করব, আমরা যেন তাদের একনিষ্ঠ ভক্ত হয়ে উঠতে পারি। ঠিক ঠিক ভক্ত, মুখে ভক্ত নয়, অন্তরের ভক্ত হয়ে উঠতে পারি। আজ এই পর্যন্ত। সবাই ভালো থাকবেন, হাসি খুশি আনন্দে থাকবেন। ওম জননীং শারদাং দেবীং রামকৃষ্ণং জগদ্গুরুং পাদপদ্মে তয়ো শ্রিত্বা প্রণমামি মুহুর্মুহুঃ।
জয়দীপ। রামকৃষ্ণ দেব কি জয়।